ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಆಲ್? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನ್ನೇನು 4 ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋಂಥ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ which you have already studied, right? So I really hope you are all on the right track. And I really hope that you all are going to do really well in your exams. Then I really hope that you all, what are we going to discuss in our live session? This is a very, very important live session. Because I know right now it's definitely not the right time to study something. Prepare agida. You have to start revising the topics which you have already studied, right? So I really hope you are all on the right track. What exactly are you supposed to do? ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ what else, what are the other important instructions that you're supposed to follow on the day of KCET exam. So this is very, very important video. Make sure that you sit and listen to the entire video. Madhidal coffee kudiyodak hogbidbedi, because each and every point that we discuss in today's live session is very, very important. Because 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಈ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಜಗಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ KCET exam I want all of you to be very well prepared, right? You're all my soldiers and I want you to be very well prepared for the upcoming battle that Namaste. My name is Atriya Vedantam. So, and keeping that in the mind, let's start discussing about how to prepare for KCET exam day. So ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ತಾ I am a student of Aha Guru. exam ನಾನು ಆಗಲೇ I have been with Aha Guru and preparations are really going on well. I hope so. So again, last moment ಗೆ ಏನಾದರೂ brush ups ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, on the day of KCET exam I want all of you to be very well prepared, right? You're all my soldiers and I want you to be very well prepared for the upcoming battle. Namaste. My name is Atriya Vedantam and keeping that in the mind, let's start discussing about how to prepare for KCET exam day. I am a student of Aha Guru. I have been with Aha Guru. Preparations are really going on well. I hope so. So again, last moment ಗೆ ಏನಾದರೂ brush ups ಬೇಕು. On the day of KCET exam I want all of you to be very well prepared, right? You're all my soldiers and I want you to be very KCET exam day 2023. So adan ಹೇಳ್ತಾ we will directly move on to some important instructions that you're supposed to follow on the day of your how exam. To prepare so for KCET exam day. I am a student of Aha Guru. I have been with Aha Guru. Preparations are really going on well. I hope so. So again, last moment ಗೆ ಏನಾದರೂ brush ups ಬೇಕು. On the day of KCET exam I want all of you to be very well prepared, right? You're all my soldiers and I want you to be very KCET exam day 2023. Sleep well because your health is very, very important. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಕೈ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. Please make sure that you take this suggestion because this is your friend talking to you. Then, now if I talk about important instructions that we are supposed to follow on the day of your exam, right? So what is that important instruction that we are supposed to follow annodana nodana. So first and the foremost important thing, go to the exam center early. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಶುರುವಾಗೋದು 10:00 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 10:00 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗದೇ ಇರಲಿ ಯಾರಿಗೂ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಗೋ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅರ್ಲಿ. ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನಾ, 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10:00 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5 hour ಬಿಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಗೋ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ early, preferably before 9 a.m. okay? So before 9 a.m.
ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರೀಚ್ ಅರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹರಿವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ವೇ ಬಿಫೋರ್ 9 AM, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೇನೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ 8 ಕಾಲಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಬೇಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿ, ಬೇಗ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ early. So that's very, very important. Then second important instruction that which would have already been told in your colleges, but still don't forget this. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಏರಾ. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಏರಾ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ KCET. at least for those 2 days you should forget your gadgets a little. Yake? Because look at the second important point. No digital gadgets or whiteners allowed. So first let me talk only about digital gadgets. So when I say digital gadgets, hagandre eno, ಆಲ್ ಯೋರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಮರ್ತೋಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೂ ಹೊಟ್ಟೋದೆ ಅಂದರೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ತೆಗ್ದಿಟ್ಟು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, your headphones, earphones, any kind of tabs, mobile phones, all this come under digital gadgets. So including your digital watch, that's also not allowed. Watch complete agi ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ CET examಗೆ. That itself is the next point which I will discuss. So here when I say digital gadgets, of course digital gadgets like your phone, okay, or your Bluetooth, headphones. So all these definitely not allowed. Make sure that you focus this particular ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ಥರ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರೇ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯೋರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 particular day. I mean 2 days, right? Next, no watches allowed. Like I said, of course it's it comes under digital gadgets, but again digital watches ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, your regular analog watches are also not allowed. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮಲ್ಲೂ see the exam hall will have clock. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಬೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, CET-ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the same thing applies for NEET exam as well. But anyway, CET attend ಮಾಡ್ತಿರೋರೆ no problem. If you have not attended NEET, it's absolutely fine. So ಇಲ್ಲಿ like I said, digital analog watches are not allowed. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್, ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೆಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ.
So make sure that you stay with me till the end of this session, right? Nanu, by the end of this session, I'll show you the exact OMR copy. ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಂಥ OMR ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದು ಊಟದ ಬೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಐಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ನೋ ವಾಚಸ್ ಅಲೌಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ of the hall ticket, right, which is duly signed by the invigilator. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ 2 ದಿನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕಡಲೆಪುರಿ ಮಾರೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಯೋರ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೈಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ KCET ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೇಫ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಸೈನ್ ಇರುವಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ 1 or 2 ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಳೆದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಂಗೊಂದು ಅಮ್ಮಂಗೊಂದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಫಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ access to the hall ticket. If not original, at least photocopy ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಮುಂದೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇನ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ KCET, ಯು ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಯುವರ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು, right? Till you get placed and get into the engineering college, what I suggest is keep your hall ticket with you. So this is about some major important instructions for the day of exam as well as post exam. Next, ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ. So let me tell you something related to the important documents that you're supposed to carry. Okay? So ಈ particular slide ಇದೆಯಲ್ಲ, I think you need to take a screenshot of this because ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅರ್ಧ kg ಚಿಪ್ಸು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸರ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್, the documents that you're supposed to carry. So what are the documents that you're supposed to carry? Very, very important, major. Your hall ticket, KCET hall ticket, original, and like I said, 1 or 2 photocopies ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, suppose, in the worst case, we never know, let that not happen to anyone, but still, ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದರೆ, at least you need to have 1 or 2 photocopies of your KCET hall ticket. So make sure that you carry your KCET hall ticket with you, the original plus 1 or 2 photocopies of your hall ticket. Then ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐವ್ ರಿಟನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 photo ID proof. So this is compulsory. What is compulsory? At least 1 ID proof. What do I mean by ID proof? It can be your Aadhaar card, right? It can be your Aadhaar card, PAN card. Before 18 ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 18 ಆದವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು. ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದರ್ ಯೋರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಅಗೇನ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಬವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯೋರ್ ವೋಟರ್ ID ವಿತ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್
ಫೋಟೋ ID proof with you along with the original. Generally originalನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. You need to have a photocopy of it. But ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೋಗಿರಿ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ID proof ಇರಲಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ you'll need to have a photocopy of the ID proof. Along with that, carry the original also. That is what I suggest. So, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ it can be any form of your ID proof. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ, if you don't want to carry any of these, you can also carry your second PUC hall ticket. So, ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Instead of any of these ID proofs, they will prefer to carry second PUC hall ticket, right? So, second PUC hall ticket ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, which is also valid ID proof, which will be considered as a valid ID proof. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ things that I've written on the board. So any one valid ID proof should be carried. Next, very important, ಪೆನ್, ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಂದಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಒಂದು OMR ಬಬಲ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು OMR ಬಬಲ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಪೆನ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೆನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರದ್ದೇ 3 ಅಥವಾ 4 ಪೆನ್, ಐ ಮೀನ್ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನನ್ನು 3 ಅಥವಾ 4 ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 2 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, blue or black ink, ball point pen, this is very important. Ink pens are not allowed. ಯಾಕೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. OMR ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಚಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್, ಅಥವಾ ಓಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ 0.7 or 0.8 mm ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್. ಅಂದರೆ ಪೆನ್ದು ನಿಬ್ಬಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಥಿಕ್ಕರ್. 0.7 ಅಥವಾ 0.8 ಇರಲಿ. 0.5 ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಬಲ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ OMR ದೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0.5 ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಥಿನ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋ ಪೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಚ್ ಸ್ಮೂದರ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲು ನೀವು ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ 0.7 or 0.8 mm ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ once again, getting back to this point, carry a blue or black ballpoint pen. And anta ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, or ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಇವಾಗ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು, you should carry only transparent bottles. So that's very, very important. Only transparent water bottles are allowed. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ರ್ಯಾಪರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಪೇಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ KCET. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀರು ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳೋರು, preferably carry a transparent, water in transparent water bottle. Please don't carry opaque bottles because allow ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಥವಾ 1 hour, 1.5 hour or 1 hour, 20 minutes, if you can manage without water, well and good. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೌ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲೌ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್,
ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ದಿ OMR ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮಿಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಯು ಬೈ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಅದು, ಒಂದು ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಯು, ಪ್ಲಸ್ ದ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್, ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೂಮ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ದಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಬ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬಬಲ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಆ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟೆನ್ಷನ್, ನೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ OMR ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. OMR ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ OMR ಶೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ you have to fill up your details. What do I mean by details? You have to fill up your name, your register number, right? You have to fill up your name, complete name. ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಏನೇ ನೇಮ್ ನೀವು SSLC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವ, SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನೇಮನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್. ಬಬಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ನ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ? ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನೇಮ್, ಯೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್? ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹಿಸ್ 5th or 6th ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಫಲ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಸ್ 40th ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಶಫಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಷನ್ A, B, C ಆ್ಯಂಡ್ D. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4ರಲ್ಲಿ A, B, C ಅಥವಾ D ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇಲ್ಲೇನೇನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. OMR ಶೀಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೌ ಐ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಬಲ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ make sure that you stay with me till the end of the video, right? So question paper version code, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ OMR ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ that you're supposed to fill up your details in that particular question paper, I mean in that particular OMR sheet provided to you. So then ಅದಾದಮೇಲೆ, this is very important, till the exam completes ಅಥವಾ till the exam gets over,
ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಲವ್ ಯು ಟು ಗೋ ಔಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ABCD ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಅಥವಾ ಈ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಥರ ಲೈನ್ಸು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ OMR ಶೀಟ್ನ ಮೇಲೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಶೀಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ OMR ಕೊಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ನೋ ಯುರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 10:30, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 10:30 to 11:50. ಸೊ 11:50 ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ 1 hour 20 minutes. ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. 2 ವರ್ಷ PUC ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದದೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. From your end, let there be genuine effort. So, like I said, till the exam gets over, they won't allow you to go out. They will not. Lock ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ. So, they will not allow you to go outside at all. Then, talking about the dress code for KCET. There is nothing particular related to your dress code. So, ಇದೇ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಥರ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎತ್ನಿಕ್ ವೇರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಜನರಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ವೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮಚ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್. ಫುಲ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಗೋಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ವೈ ಆಮ್ ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇಫ್ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮಗು ಹತ್ರ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನೋ he must be trying to copy or she must be trying to copy, ಚಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಲ್ ಆದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. That is my humble suggestion. So please wear something very very simple. Summer ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀದಬಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿರೋದು. ಡ್ರೆಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಥರ ಇರಲಿ, which again should not add to your burden or to your pressure that you already have. So pockets, jackets ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಲೌ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ your digital gadgets also please make sure that you don't have anything in your pockets. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಪಾಕೆಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೀಟಿನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಮರ್ತೋಗಿ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕೋದು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ದೋಸ್ ಚಿಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಯೋರ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಥರೋಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಯೋರ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಥರೋಲಿ. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಕೂರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ದು ಬೆಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಥರೋ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ತಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, I hope it is reaching you. Please make sure that you check your pockets thoroughly. ಕೂತಿರೋಂಥ ಬೆಂಚಸ್, ಡೆಸ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಬಬಲ್ ಗಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ದಿ ಬೆಂಚಸ್, ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಬರೀದೇ ಅಂದರೆ ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿರಬಾರ್ದು. ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮುಂಚೆನೇ, ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರೋಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಹಳೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ದಿದ್ರೆ
anything relevant to your subject or even irrelevant to your subject, just bring it to the notice of the invigilator. ಒಂದ್ಸಲ invigilator ನ ಕರೆದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ which I have not done ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ bring it to their notice, because if it is erasable they will do it, erase ಮಾಡ್ತಾರೆ. And moreover, most of the exam centers would have checked all that. ಆ ಥರ ಡೆಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ things for your own safety. Desk benches check ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. There should not be any bits of paper or anything which you are not supposed to carry to the examination center relevant to your curriculum or even irrelevant ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. Just make sure that you follow these safety rules. Then ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವಾರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್, ನಿಮಗೆ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು ನಂತರ ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿರೋ ಜಾಕೆಟ್ಸೇ ಇದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಲೆನೋವೇ ಬೇಡ, ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಾ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 1000 ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಏನೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ, ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೋರ್ನ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೂಸ್ ಆರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ರೈಟ್? ಶೂ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇನ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ವೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಮೇಜರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೋ ಕವರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಫೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಥ ಫುಟ್ವೇರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅಗೇನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿ. ಶೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಲವ್ ಯು ಅಟ್ ಆಲ್. ಈ KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರಗಳೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ, ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ವೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ wherein your toe or your feet should be shown, it should be visible. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ವೇರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನಾಟ್ ಟು ಕವರ್ ಯುವರ್ ಟೋ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ವೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ, ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಐವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ KCET ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂದೆ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯು ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ KCET ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇನೆ, ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ವೈಟ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು, ನಾನು ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಲೌಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಅಲೌವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ವೈಟ್ನರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡೂ ಅಲವ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ
KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ none of the calculators are allowed. You will not be allowed to use calculators. Don't carry, of course, don't carry it. Then ಅದು ಬಿಟ್ಟು bits of paper, notes ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. Then please make sure that you carry a valid ID proof with you. It can be your 12th standard admission ticket, it can be your college ID card, PAN card, Aadhaar card, driving license, anything. So all this can be carried. Then ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಲವ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಆಗಲಿ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ID ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ID ಪ್ರೂಫ್, ಒಂದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 hours ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೇನೆ, ಪ್ರಿಫ್ರೆಬ್ಲಿ 8 ಕಾಲಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಇರಿ. 10:00 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಲೌಡ್. 2 hours, 2 hours ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, KCET ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್. Then candidates are required to occupy their respective seats in the examination hall immediately after the first bell. And then till the third bell, they will not be allowed to go out of the exam. So first bell ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ID ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲಿಂದನೇ ಕನ್ಸು ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ where is your register number located, where are you supposed to sit ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ pens. That I have already told you. Then candidates have to write their name on the OMR answer sheet issued to them after the first bell. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಇದೆಲ್ಲದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ CET ನಂಬರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. Register number, your question paper version code, your name. These 3 details should be entered in the OMR. Adadmele candidates should carefully enter the question booklet version code. So question booklet version code anna ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then you have to enter your answer sheet serial number. So this is very important. OMR, when I say answer sheet, I'm talking about the OMR. OMR sheet ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು there will be a particular serial number. So that serial number has to be carefully entered in that ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಥರ. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇರೋಂಥ, ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ OMR ಶೀಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. 1 or 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನುಂಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ OMR ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದಿ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್. ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಟು ಯು. ಅವ್ರು ತಂದು ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ದೆನ್ candidates will not be allowed to leave the exam hall till completion of examination. I've already told you about it, right? Then candidates are strictly advised to preserve this admission ticket. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು just make sure that you have the particular admission ticket with you. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. Just make sure that you have it with you. Then I told you I will show you the complete examination. OMR I've already sheet told you about it, right? Then candidates are strictly advised to preserve this admission ticket. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು just make sure that you have the particular admission ticket with you. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. Just make sure that you ಹೆಸರನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್?
ಸೊ ಐ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ನನ್ನ ಸರ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರೋರು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರೆದು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಸರ್ ನೇಮ್. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿದು, ರೈಟ್? ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಶೋ ಇಟ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರನ್ನು, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ವುಡ್ ಲುಕ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೋರ್ CET ನಂಬರ್. CET ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ CET ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ಆ CET ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BA, ರೈಟ್, DC, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಫ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DC 2 3 4 ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬಬಲ್ ಇಟ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ತುಂಬ ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಬಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಿಂದ ಬಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅನ್ಟೈಡಿ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು, ಬಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಬಬಲ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ DC, ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಸ್ D? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ D and C. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ರಫ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 3 4, 2 is here, 3 and 4. So this is how you bubble the OMR sheet. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, A1 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ A1, A2, A3, D1, D2, D3, C1, C2, C3 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ A1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ A1 ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ A1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ A1 ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಬಬಲ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಬಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅ ನೀಟ್ ವೇ, ಓಕೆ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಗೀಚಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಬಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಏನು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ B ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ Bಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ B, ಆಪ್ಷನ್ C ಇರಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ Cಗೆ ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OMR ಶೀಟನ್ನು OMR ಮಷೀನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ, ರೈಟ್, ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ 2 ಬಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋನಲ್ಲಿ 2 ಬಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ನರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಡನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಡನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ OMR ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಇಫ್ there are multiple options bubbled for the same question. ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 4 ಲಡ್ಡು ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ದ ಮಷೀನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಬಬಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ ಇರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್
ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡೆಲೆಮಾ ಇದ್ದಾಗ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 or 10 minutes ಇದ್ದಾಗ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಬಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್? ನನಗೆ ಬಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಇದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ of course this is not allowed. Any tick mark into marks will not be read by the scanner. It is invalid. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯುವರ್ OMR sheet should look very, very neat. So this is all about your OMR sheet. Next, quickly I will tell you, or I will show you how your question paper would look like, right? ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಐವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಇದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ OMR ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು OMR ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನೀಗೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. So each and every booklet given to you, CET booklets, will be sealed. They will be thoroughly sealed. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಸೀಲ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿ, ಓಹೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋವಾಗಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ bring it to the notice of the invigilator. Don't accept that question booklet which has been already opened. Seal open ಆಗಿರಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ, ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೇ, ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೇ ನೀವು ಆ ಸೀಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೌಟ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಫ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕಾ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಡೌಟ್ಸನ್ನು, ನನ್ನ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್, ವೇರ್ ಡು ಐ ವರ್ಕೌಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿನೇ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಪರ್. ಮನೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿನೇ, ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ 3 to 4 pages ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 pages ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ 3-4 ಖಾಲಿ ಪೇಜಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೆನ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಫ್ ವರ್ಕ್ನ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಕ್, ಕೈ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. Then I told you that I will brief you about the bell timings. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಬೆಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮಚ್. ದಿ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೂಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 10:20 AM. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ 10:20 AM ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ಗೆ 2:20, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು 10 minutes ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OMR ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. OMR ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 10 minutes ಟೈಮ್. 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂಲಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರನ್ನು, CET ನಂಬರನ್ನು ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ OMR ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, CET ನಂಬರ್ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 10:30 in the morning, then 2:30ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ 2:30ಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೀಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 10:30ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, ಇಲ್ಲಿ 10:20ಗೆ OMR ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್, 10:30ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ OMR, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 minutes ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಥೊರೋಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೀಲ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ಸೊ ದ ಸೀಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ open that particular question booklet, right? ಅದಾದಮೇಲೆ 10:40 AM ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ 10:40 ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 2:40 PM, ರೈಟ್? ಫೋರ್ತ್ ಬೆಲ್ 11:10ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ಗೆ 3:10ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಷನ್ ಬೆಲ್. And the invigilator will inform all the candidates that half an hour of the examination is completed. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಷನ್ ಬೆಲ್ ಈ 11:10ಗೆ ಮತ್ತು 3:10ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ another bell 11:30ಗೆ, ಬೆಳಗಿನ ಸೆಷನ್ 11:30, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಷನ್ಗೆ 3:30ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಷನ್ ಬೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ದಟ್ 20 minutes ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟು ಎಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೂ 20 minutes ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಷನ್ ಬೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಟ್ 11:30. ದೆನ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಬೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಟ್ 11:45, which will say that examination is about to end. ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಉಳಿದಿರೋದು. ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ OMR ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಬಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ದರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಷನ್ ಬೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ 11:45 AM in the morning. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 3:45 PM. ಫೈನಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಲ್, ಸೆವೆಂತ್ ಬೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಲ್, 11:50 AMಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ 3:50 PM. ಸೊ ಆಗೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಡನ್. The examination is done. Stop writing. No more time will be given for you ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೆಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ all that. So this is all about your KCET examination day. So I really hope today's session was helpful. ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ, what is the dress code, how are you supposed to go to the examination center, what are the important instructions, how does the OMR sheet look like, how does the question booklet look like, and what are the bell timings. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. And I really hope you are making use of all our teacher app videos and the live sessions. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋರು at least get back to our teacher YouTube channel or our teacher app. Make sure that you revise your topics well, and all the very best to all of you. Attend the exams well with calm mind. ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. And from ಟೀಚರ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ, I wish you all a very, very bright future ahead. Do well in your exams. All the best, dear students.